Hello students, in the last class we had learnt about the homotopy and continuation methods. So ಏನು ಇದು ಮೆಥಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So for the method we had to construct, we needed system of nonlinear equations which was named as f of x equal to 0, where f of x is of the form f1, f2 and so on up to fn, with the variables x1, x2 and so on up to xn alva. So ee equation na itkondu we had constructed homotopy as g equal to or g of lambda comma x equal to ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು f of x plus lambda minus 1 into f of x of 0. So artha enu, we have taken x to be depending on lambda, where lambda is a value from 0 to 1, and we have constructed another set of equations with the variable parameter lambda as this, and then we differentiated g with respect to lambda to get the equation dou g by dou lambda plus dou g by dou x into x dash equal to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು x dash ಗೆ equation ನ ತಗೊಂಡು then we constructed a Jacobian matrix J and we found out the value. Using this x dash we found out the value for x at lambda. So the method used here is Runge-Kutta fourth order method, RK4, right? So hege annoduna practically check ಮಾಡೋಣ. As for the first example, let us take f1 and f2 as x square minus 2 sin y equal to 0, e power x minus cos y minus 1 equal to 0. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಅಲ್ಲಿ x1, x2, x3 ಸೋನ್ ಅಪ್ ಟು xn ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ದೆನ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ, f2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ. ಜಕೋಬಿಯನ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಕೋಬಿಯನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೋ f1 ಬೈ ಡೋ x1 ಡೋ f1 ಬೈ ಡೋ x2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೋ f1 ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್, ಡೋ f1 ಬೈ ಡೋ ವೈ, ಡೋ f2 ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್, ಡೋ f2 ಬೈ ಡೋ ವೈ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ with respect to x 2x ಆಗುತ್ತೆ and it is minus 2 cos y with respect to y. Similarly f2ಗೆ ಕೂಡ with respect to x with respect to y. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ರ ಮೇಲೆ we need to take initial values x0 and y0. So I have taken it as 0 ಈಗ, and I have to split my interval 0, 1 into some n sub intervals. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ n ಆಸ್ 2, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಹಿಯರ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಎಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ 0 ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬೋತ್ 0, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Similarly, in this if I give x equal to 0, e to the power of 0 1 minus cos
0 is 1 minus 1. So the value is minus 1. 0 and minus 1 is my initial values of the system of non-linear equation, right? So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಐ ನೀಡ್ Jacobian at x0 y0. So to find k1 I need this value. So Jacobian matrix ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ x and y ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 minus 2 1 0. Fine. Then I need to find the inverse of this. So inverse ಏನು, 1 by determinant of the matrix into its adjoint. So ನನಗೆ the inverse of Jacobian matrix ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 1 minus 1 by 2 and 0. So k1 value ಏನು, minus h into j inverse into f at x0. So minus 0.5 ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 into 0 plus 1 into minus 1. So minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Minus 1 by 2 into 0, 0 into 1, 0. When I multiply all these, I get 0.50 as my k1. Now we need to find our k2. K2 is minus h into Jacobian of x0 plus k11 by 2, comma y0 plus k12 by 2. Inverse into f at x of 0. So h ಏನು, it is 0.5 into Jacobian of 0 plus 0.5 by 2. ಏನು 0.5 by 2, it is 0.25 and 0 whole inverse. ಯಾಕೆ 0? y0 is also 0, k12 is also 0. See, 0.5 and 0. So 0.25 0 into f at x0 ಏನು, 0 and minus 1 ಅಲ್ವಾ. This is equal to j ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿ 2x minus 2 cos y e power x sin y. So 2x ಅಂದರೆ it is 0.5. then x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x0 plus k11 by 2 ಆಯಿತಾ. then minus 2 cos y, y ಏನು 0, cos 0 is 1, so minus 2 e to the power of 0.5 or 0.25 and sin 0 is 0. Inverse into 0 minus 1. So this is approximately equal to 1.284025. So ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e to the power of 0.250. So I have defined my matrix and now I'll calculate inverse. So inverse of this matrix is minus 0.5 into 0, 0.7788008 minus 0.5, 0.194700 into 0 minus 1. So my K2 will be equal to minus 0.5 into 0 minus 0.7788008, then minus 0.5 into 0 minus 0.194700. So this will be equal to 0.389404 and 0.09735. So ನನಗೆ K2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Now I have to find K3. So my K3 will be equal to minus 0.5 J naught of x naught plus K21 by 2, comma y naught plus K2, 2 by 2. So K21 ಅಂದರೆ ಇದು, K2, 2 ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು 0 minus 1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.1947002, ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, ನನಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.09735 by 2 ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0.048675 ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು 0 minus 1. ಸೊ ಈಗ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ x equal to 0.1947002 and y equal to 0.048675. 2x minus 2 cos y e to the power of x sin y. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0.01989, 0.816703 or 04 after rounding off, then minus 0.496715, 0.159201. So ಈಗ K3 will be equal to minus 0.5 into minus 0.816704 and minus 0.159201, which is equal to 0.408352, and the next value is 0.079605. ಸೊ ಈಗ ಈ K3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ K4. K4 is equal to minus h into Jacobian of x0 plus K3, 1, y0 plus K3, 2 into f initial values, that is 0 and minus 1. So ಈಗ J of K3, 1 ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ? 0.408352 and 0.0796005 into 0 minus 1. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ x0 y0 ಇನ್ನೂ ನನಗೆ 0ನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. ಮೈ ಹೆಚ್ ಇಸ್ 0.5. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 into this 0.816704, then minus 2 cos 0.079605, which will be equal to minus 1.993667, then e to the power of x, e to the power of 0.408352 will be 1.504337, and sin y, sin of 0.079605, which is equal to 0.0
79516. After finding the inverse of Jacobian matrix, I have 0.025951, 0.650656 minus 0.490957, 0.266541 into 0 minus 1. So this will be equal to minus 0.5 into minus 0.650656 minus 0.266541, and this value is 0.325328, and K42 will be equal to 0.266541 into 0.5, which is 0.1332705. So now we have got all the four values K1, K2, K3 and K4. Now it is time to find x at lambda 1, that is lambda 1 is 0.5. So ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? x at lambda 1, x at lambda 1 is equal to x at lambda 0 plus 1 by 6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. So x at lambda 1 ಅಂದರೆ 0 0 plus 1 by 6 into ನಮಗೆ k1 k2 ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ 0.5. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So my x at 0.5 is this 0. So this is my x1 and y1. So using x1 and y1, now we have to calculate x2, y2. That gives the solution of the approximate solution of the considered equations. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ x1, x2, x3, x4. ಅಲ್ಲಿ x0 y0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು x1 y1ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಟು ಫೈಂಡ್ x2 and y2, that is x at lambda 2 where lambda 2 is 1, the final solution ನನಗೆ x star ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ x2 y2. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ x1 y1. ಸೊ ನನಗೆ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2x minus 2 cos y e to the power of x sin y, ಆ್ಯಂಡ್ f at x of 0 ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 0 minus 1. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ k1 now will be equal to minus h into Jacobian of x1 comma y1 inverse into 0 minus 1. ಸೊ h ಏನಿದೆ minus 0.5 into Jacobian of x1 y1. ಸೊ 2 into 0.403472 minus 2 cos 0.0811836 e to the power of 0.403472 sin of 0.0811836 into 0 minus 1. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಇದು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ಹೇಗೂ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 2 cos
0.081186 minus sin 0.081186. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೈ K1 will be now equal to 2 cos 0.0811836, which is 1.993413, and sin 0.0811836, which will be equal to 0.081094. Okay, we have done a mistake here. Inverse ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2 into 0.403472 minus 2 cos 0.0811836 e to the power of 0.403472 sin 0.0811836. So now I have got my matrix ready. Now I will find the inverse. So the inverse is 0.0381593, then 0.938009 minus 0.486205, 0.379710 minus 1. So this will be equal to 0.93800 into 0.5, 0.379710 into 0.5. So ಈ 0.5 ಏನಿದೆ I have multiplied here. So ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this value is, now I have got my K1 as 0.46900045 and 0.189855. So using K1, now I have to calculate K2. So my K2 is minus 0.5 into Jacobian of x1 plus k11 by 2 y1 plus k12 by 2 into 0 minus 1, or I can write it as Jacobian of x1 plus k11 by 2 y1 plus k12 by 2 whole inverse into 0.5. So idra value ಏನಾಗುತ್ತೆ, I will give you the direct answer now for Jacobian inverse. So now this is my J inverse 0.044352, 0.498461. Now when I multiply this with 0.5, I get my K2. Similarly, my K3 will be minus 0.5 into J x1 plus k2 comma 1 by 2 and y1 plus k2 comma 2 by 2 inverse into 0 minus 1. So I will give you the x3 value directly. So this is my x3. x4 will be calculated as minus 0.5 into J x1 plus k3 comma 1 y1 plus k3 comma 2 inverse into 0 minus 1. So this value will be equal to K4 is 0.233247, 0.163988. So ಈಗ ನನಗೆ K1, K2, K3, K4 ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
So using that we'll find the final solution x star as x1, that is 0.403472 and 0.0811836 plus 1 by 6 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4. So the final solution x star will be equal to, so the final value is 0.69712095 for x, and for y it is 0.2440387. So 3786. So f1ಗೆ ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ 0.0027319 ಆ್ಯಂಡ್ f2ಗೆ ನಾನು ಈ x ಆ್ಯಂಡ್ y ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಗೆಟ್ 0.03759. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 0. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ accuracy, more accuracy in the answer, the n must be large. ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂತಹ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ n = 2 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ದ ಆನ್ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ x star ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೋರ್. 0.00 ಇದೆ, 10⁻³ 10⁻², ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಒಂದು 10⁻⁶ 10⁻⁸ ಬಂದರೆ ಅವರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 3 equations as 3x minus cos yz minus 0.5 x square minus 81 into y plus 0.1 square plus sin z plus 1.06 equal to 0 e to the power of minus xy plus 20z plus 10 pi minus 3 by 3 equal to 0. So idu nanna system of non-linear equations in 3 variables. So my n will be equal to 3 here alva. ಈಗ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? x0 y0 z0ನ 0 0 0 ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಮೈ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x y ಆ್ಯಂಡ್ z. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 3 ಮೈನಸ್ z ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ z ಸೈನ್ y plus y sin yz 2x minus 81 into 2 y plus 0.1 cos z minus y e power minus xy minus x e power minus xy 20. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ x0 y0 z0ನ 0 0 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 0 0 0. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ W10 is x10, W20 is x20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? WI0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ I = 1 2 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 0 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲ 0 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು 0 -1 - 0.5 ಅದರ -1.5 ಇಲ್ಲಿ 0 -81 ಪ್ಲಸ್ 0.1 square plus 1.06. So that value will be 0.25 and here 1 plus 10 pi by 3 minus 1. So it is 10 pi by 3. So ಇಲ್ಲಿ number of intervals ಏನು? Number of sub intervals 4 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
So the step size will be 0.25. ಆಗ K1 ಏನಾಗುತ್ತೆ -h Jacobian at initial values inverse into f at initial ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ K1 ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ -h ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಂಗಾಗ K1 0.125 minus 0.00422 minus 0.1309 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ K1ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ K2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ K1 K2 K3 K4 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ x0 y0 z0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ x1 y1 z1 with these values, and then using these values we have to find K1 K2 K3. ಸೊ ನಂಗದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. K1 is this, K2, K3, K4. ಸೊ ನಾನು λ1 λ2 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ದ K1 K2 K3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ x2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಏನು ಇಲ್ಲಿ W11 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು W21 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ 1/6 K1 ಪ್ಲಸ್ 2 K2 ಪ್ಲಸ್ 2 K3 ಪ್ಲಸ್ K4 ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ K1 K2 K3 K4 ಹೇಗೆ ಜನರಲಿ ಹೇಳೋದು? ಸೊ K1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -h ಜಕೋಬಿಯನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೇತ್ ಇಟರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ xj, yj, zj ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು f at x0. ದೆನ್ K2 ಏನಾಗುತ್ತೆ -hj, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, xj ಪ್ಲಸ್ K11 ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, yj ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ K1, 2/2 ಆ್ಯಂಡ್ zj ಪ್ಲಸ್ K1, 3/2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು f at x0. ದೆನ್ K3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವೇ -hj xj ಪ್ಲಸ್ K 2/2 yj ಪ್ಲಸ್ K 2/2 zj ಪ್ಲಸ್ K 3/2 whole inverse into f at x0, and K4 will be equal to -h into Jacobian of xj plus K3, 1 yj plus K3, 2 zj plus K3, 3 inverse into f at x0. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ j equal to 0, 1, 2 and so on up to n. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ j-1ವರೆಗೂ. ದೆನ್ x in the next step will be equal to x ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ xj, yj, zj ಪ್ಲಸ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ K1 ಪ್ಲಸ್ 2 K2 ಪ್ಲಸ್ K3 ಪ್ಲಸ್ K4
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಈಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಹಿಂಸೆ ಥರ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ matrices division in it. Search, try to solve using it, something at least. ಸೊ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ K1 K2 K3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಈ XJ + K11/2 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ completed chapter 1. So from Monday we'll be doing the next chapter for solving matrices, non-linear system of linear equations and non-linear equations ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. I hope you have understood things. Thank you.